جب آپ خدا کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا دیکھ میری یہ تکلیف ہے, یہ میری پریشانی ہے, تو آپ خدا کو کہہ رہے ہیں میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں, اور جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے. اسی خدا کے بارے میں اس ریڈیو پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن جائے گا, اور اس میں ہو سکتا ہے آپ بھی شامل ہوں. ایک بار پھر ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ 1-888-888-711-4 1-888-888-711-4. آج کے پروگرام کے ساتھ واپس آتے ہیں, آج کے ٹاپک کے ساتھ. ڈونٹ گو اینی ویئر, پلیز اسٹے ٹیونڈ. جہاں تک ممکن ہو سکے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. گیت سنتے ہیں, لیکن پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ریڈیو پروگرام پیغام آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں. 712-432-5865 712-432-5865. اور ریڈیو پروگرام پیغام لسنر سپورٹڈ ہے. اگر خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو ضرور ریڈیو پروگرام کی مالی طور پر مدد کیجیے. اس گیت کے بعد واپس آتے ہیں. ہردیپ رندھاوا کی آواز میں, پنجابی زبان میں, خوبصورت کی. ہر حال وچ اس دا شکر منائی جا, ہر حال وچ اس دا شکر منائی جا. وہ پل لنگدا ای رب دے نال لنگائی جا, جو پل لنگدا ای رب دے نال لنگائی جا. بکھرا ہو کے اس تو کسے نہ کھٹیا اے, رکھ کوہاڑا جڑ تو اس نو کٹیا. ہیلو جی گڈ مارننگ جی. جی گل صاحب گڈ مارننگ. ہاں جی, متی دی 15 آیت ہے, لکھا ہے دے ٹیچ ڈاکٹرنز آف مین ایز گاڈ. جھوٹے آگو آپ جو مرضی کہیں, پر جو خدا دی پیور آیت انہوں نے بیان کر کے دسدا ہے بائبل دے وچوں, اس نو کہنے نے مکس اپ کرتا. ایسا کیوں جی؟ جی گل صاحب شکریہ. اس گیت کو سنتے اس کے بعد واپس آتے. رکھ کوہاڑا جڑ تو اس نو کٹیا. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. زرداری صاحب. جی زرداری بول رہا ہوں. میں یہ کمنٹ کر رہا تھا, یہ جو لاڑکانہ میں کل واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ آج کل پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کچھ مذہبی جنونی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر جو مینارٹیز کے خلاف اس کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے. جی زرداری صاحب جی بولیے بولیے. جبکہ حج کے دوران قرآن کے اوراق شہید ہوتے ہیں, وہ اس میں کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. دوسری جگہ پہ ہمارے مسلمان بھائی اتنے جذباتی نہیں ہوتے. خود جو یہاں اخباریں آتی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں تو اتنی کیئر نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل سازش ہے جماعت اسلامی کی, جماعت علماء اسلام کی اور وہابی گروپوں کی, تاکہ سندھ کے اندر جو ہے نا ریلیجن اسٹریمزم کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے. تو وہ بندہ ہندو تھا ہی نہیں, پتہ نہیں کس طرح سے یہ حرکت ہوئی اور اتنا جو ہے نا ان کی عبادت گرجا گھر کو یا مطلب یا وہ دھرم شالہ کو جو ہے نا آگ لگائی گئی ہندوؤں کے ٹیمپل کو. اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. سندھ میں گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے. ٹائم میری شان کو سیریس ایکشن لینا پڑے گا, ورنہ جو ہے ان کے لیے جو ہے نا سندھ کے اندر بھی اتنے حالات خراب ہو جائیں گے جس طرح سے پیپلز پارٹی سمٹ کے دن تک آ گئی ہے. جی زرداری صاحب. ہیلو جی زرداری صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے. اور میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے اینڈ اٹ ریئلی از ہارٹ بریکنگ کہ کیسے لوگ جو ہے
وہ مذہب کے نام پر جو خود مذہب پر عمل نہیں کرتے دوسروں پر انگلی اٹھانے میں کتنی جلدی کرتے ہیں. اور یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ہم بہانہ بنا کر اپنی نفرت کو دوسروں کے لیے، کچھ لوگ آف کورس اور جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں. اور یہ جیسا آپ نے کہا، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. آپ نے جو کہا کہ حج میں قرآن شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں اس میں رائے زنی نہیں کرنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی انفارمیشن ہو، یقیناً اس لیے آپ نے کہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں شہید ہو کے گر جاتے ہیں، بعض اوقات رش کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور اس کی میں نے فیس بک پہ بھی پکچریں دیکھی ہیں کہ وہ اونا کس طرح سے ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 90s میں وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مسکنڈا مولوی گجرانوالا گاؤں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا اور اس نے، اس شریف عورت نے انکار کیا تو اس نے اس پہ الزام لگوا کے اس کے پورے خاندان کو جو جلوا دیا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ریلیجن اس کے اپنے جو ہے نا پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے یہ کرنا انتہائی شرمناک ہے. جی یقیناً شرمناک ہے. اور ہم ڈیفینیٹلی ریڈیو پروگرام پیغام کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں کہ مذہب کو دوسرے لوگوں کے استحصال کے لیے استعمال کرنا، اپنی نفرت کو مذہب کی آڑ لے کر ظاہر کرنا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈیفینیٹلی از قابل مذمت عمل ہے. ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ زرداری صاحب آپ کی کال کے لیے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں بہن بھائی 1-888-888-711-4. ہائے کی لینا تو رس کے، کی لینا تو رس کے میرا ودائی جا، جو پل لنگ دائی رب دے نال لنگائی جا، جو پل لنگ دائی رب دے نال لنگائی جا. یہونا پولس ورگے دکھڑے دردے سی، جو پانی وچ لکھیا سو پورا کر دے سی، جو پانی وچ لکھیا سو پورا کر دے سی. تم دکھڑے لالے سینے، دکھڑے لالے سینے سکھ بلائی جا، جو پل لنگ دائی رب دے نال لنگائی جا، جو پل لنگ دائی رب دے نال لنگائی جا. ٹھوکراں دا تے لگنا بہت ضروری ہے، پانی سچ تے پکی ہونی پوری ہے، پانی سچ تے پکی ہونی. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام؟ جی میرا نام اکرام ہے، میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کال کر رہا ہوں. جی اکرام صاحب تو ہاں جی، تو بیسیکلی ابھی ایک کال آئی تھی، وہ سندھ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. آپ ہولڈ کریں گے ایک سیکنڈ اکرام صاحب، آپ ہولڈ کریں گے؟ میں جی میں ہولڈ. شکریہ. ہیلو ہیلو. ہاں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام سر؟ میرا نام جی زبیر ہے. لاسٹ پروگرام میں آپ نے زبیر صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گے. اکرام صاحب دوسری لائن پر ہیں، میں ان سے بات کر کے واپس حاضر ہوتا ہوں. آپ ہولڈ پہ رکھیے گا. ہولڈ رکھوں؟ جی ہولڈ رکھیے گا. دوسری کال میں نے آپ سے پہلے دوسری کال تھی، اس کا جواب دے کر میں واپس آتا ہوں. اگر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو پلیز دوبارہ کال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ہولڈ پہ رکھیے گا. تھینک یو. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی اکرام صاحب بولیے. سوری جی وہ ابھی آپ کے ایک کال آئی تھی سندھ کے بارے میں، ایک صاحب بات کر رہے تھے. جی
پہلی بات یہ کہ میں پاکستان سے ہوں اور آپ کا یہ پروگرام اچھا ہے، سنتا ہوں، اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پیار محبت کا پیغام ہے، آئی اپریشیٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مائنورٹیز کی جہاں تک بات ہے پاکستان میں، میں اپنا پیغام اس فورم پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کرسچینٹی اور ہندوازم، سکھزم یہ مائنورٹیز میں پاکستان میں ہے، تو وہاں پہ جو کچھ اس حوالے سے ہو رہا ہے میں اس کی کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو کہ غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا میرے خیال میں یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو گھر کے اندر وہ جو قحط اور وہ سارا کچھ ہوا وہاں پہ ٹوٹل فیلئر کا شکار تھی، اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہی جو 80s کی پرانی سیاست کے دنگے کرا دو، فساد کرا دو تاکہ پبلک کی توجہ ہٹ جائے وہاں سے جو اصل ایشو ہے۔ لیکن بہرحال کچھ بھی ہو یہ قابل مذمت چیز تھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے، چرچ وغیرہ کے بھی کچھ واقعات سامنے آئے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، طاقت دے اور اچھائی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ آئی پرے فار ایوری باڈی، اور میں سب کو کہتا ہوں جو بھی سن رہے ہیں کہ جو بھی مذہب وہ فالو کرتے ہیں اچھے طریقے سے رہیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں۔ تھینک یو۔ اکرام صاحب آپ کا بہت شکریہ خوبصورت کال کے لیے، خدا آپ کو برکت دے، اینڈ تھینک یو فار لسننگ۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو۔ ہیلو ہیلو، جی زبیر صاحب، زبیر صاحب بولیے پلیز، اور ریڈیو آف کر دیجئے بیک گراؤنڈ سے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی، پچھلے پروگرام میں آپ بتا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں میرے بھائی وہ مسلمان نہیں ہوں کہ جو طالبانی مسلمان، القاعدہ، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ والا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو میں صرف وہ مسلمان صاحب بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان وہ بنے جو محمد و آل محمد کے نقش و قدم پہ چلے، جو کسی کو دکھ تکلیف نہ دے، وہ مسلمان بنے۔ یہ نام مسلمان یہ سپاہ صحابہ والے یا لشکر جنگوی والے یا طالبان جو مسلمانوں کو کیا کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ میرا بس یہی پیغام ہے۔ جی ہیلو زبیر صاحب، I wish I just love to talk at some point. There's some calls I just love to talk and ask a question. زبیر صاحب اگر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو مجھے کیجیے۔ I had a question for you. Really, I need to ask you. اگر وقت لگے تو زبیر صاحب اگر کوشش کریں اگر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ Thank you very much for your call. شکریہ زبیر صاحب ریڈیو پروگرام سننے کے لیے اور کال کرنے کے لیے۔ اکرام صاحب آپ کا بھی شکریہ، زرداری صاحب آف کورس یو آر ریگولر لسنر، گل صاحب آپ کی بھی کال آئی، شکریہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اگر زبیر صاحب دوبارہ کال کر سکے دیٹ ول بی آسم۔ لیٹس کنٹینیو لسننگ ٹو دس سانگ، اور ہو سکتا ہے اگر زبیر صاحب کی کال آ جائے ول کال۔ زبیر صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں پلیز کال کیجیے 1-888-888-711 ایک اچھا سا گیت میں نکالتا ہوں دوبارہ، دیکھیے کتنی دیر میں نکل سکتا ہے گیت، اتنی دیر میں اگر آپ کال کر سکتے ہیں تو ضرور کال کیجیے۔ let's hear this Punjabi song. Well, I don't want to be biased towards Punjabi song because Punjabi is my mother tongue. Lekin, of course, okay, I think there's a call. Hello? السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام سر؟ جی میرا نام میاں شبیر احمد ہے جی۔ جی شبیر احمد صاحب بہت شکریہ۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں، کون سے شہر سے، کون سی جگہ سے؟ میں آن ایئر ہوں اس وقت۔ جی آپ آن ایئر ہے، آپ ہولڈ کیجیے گا، 1 سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، کال آ رہی ہے، میں ہولڈ پہ رکھ کے واپس آتا ہوں۔ بسم اللہ جی شکریہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بہن جی، آپ کا نام؟ السلام علیکم جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ جی میں مسز آصف بات کر رہی ہوں۔ جی میں مسز آصف بات کر رہی جی ہوں۔ بہن جی کیا حال ہے؟ شکریہ کال کرنے کا، بولیے۔ الحمدللہ ایکچولی مجھے اپنے پاکستان کے سارے بڑے ممبرز اور سب کو یہ صرف ایک پیغام دینا ہے کہ پلیز آپ سب سے ایک بہن کی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کو سنوارو، ناٹ ایک دوسرے کی برائیوں کو نکالو۔ جی ہیلو بہت جی میں سن رہا ہوں آپ بولتے جائیے۔
सुन रहा हूँ, बोलिए अच्छा, जी। तो अपनी बुराइयों को छोड़ दो, दूसरों की बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को पकड़ो, एक दूसरे की ओर देखो कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे ज्यादा आप अच्छा काम करो। हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक, उनको पढ़ो, उनकी जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी को पढ़ो और उस पे जाके अपने मुल्क को उस तरीके से चलाओ। शुक्रिया बहन जी आपका कॉल के लिए। ओके, गॉड ब्लेस अल्लाह हाफिज। जी, खुदा हाफिज। हेलो जी जनाब, जी सर, बोलिए सर, अपना नाम फिर बताइए जरा। मेरा नाम मियां शबीर, मैं मियां शबीर अहमद, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ। जी, प्रोग्राम आपका सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, बड़ा अच्छा तरीका कार, आप प्यार मोहब्बत से सारा कुछ करते हैं। तो मेरा पैगाम सबके लिए है, मैं कहता हूँ ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सबको मेरा सलाम और प्यार मोहब्बत से रहें। जी, तो ये दुनिया फानी है, अल्लाह के बंदे और जितने भी हमारे पैगंबर हैं सबको प्यार से और एहतराम से उनका नाम लें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सब हमारे लिए मोहतरम है, किसी को ना तंग करो। सब पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख, चाहे जो भी मजहब उनका है, सबसे प्यार से रहें, किसी को तंग ना करें। बस ये मेरा पैगाम। शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं फिर बता। हेलो, नो आई थिंक आई लॉस्ट हिम। शुक्रिया शबीर साहब आपकी कॉल की। 2 कॉल मैंने मिस की हैं, अगर आप दोबारा कॉल कर सकें। अल्लाह हाफिज। जी शबीर साहब, अल्लाह जी सर। आप कौन से शहर से बात कर रहे हैं, कहाँ से आपने, या टोरंटो? मैं इस वक्त टोरंटो में हूँ और मैं डाउनटाउन में हूँ। मैं लिमोजीन लिंकन टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पैगाम आपका रोज मसलन बिल्कुल संडे को सुनता हूँ, हर वक्त सुनता हूँ, लेकिन टेलीफोन पहली दफा किया मैंने आपको जी। बहुत तो शुक्रिया। मैं तो कभी किसी से भी, मेरा छोटा भी हो बड़ा भी हो, सबको मैं प्यार से सलाम करता हूँ, बुलाता हूँ, एहतराम करता हूँ। शबीर साहब बहुत शुक्रिया, खूबसूरत दिल के लिए, खूबसूरत कॉल के लिए, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैंने 2 कॉल्स मिस की हैं, अगर आप दोबारा कॉल कर सकें, हमारी लाइन ओपन हुई है, आपसे बात करके हमें खुशी होगी। प्लीज गिव अस कॉल 1-888-888-711-4 1-888-888-711-4। एक खूबसूरत गीत, उसके बाद वापस आते हैं। हेलो, अस्सलाम सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? जावेद। जावेद साहब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे तो ये नहीं पता कि मौजू आपका क्या है, क्योंकि रेडियो भी ऑन किया है जी, लेकिन अभी शबीर साहब की कॉल सुन रहा था, उनकी बात, वो कह रहे हैं जावेद साहब एक सेकंड, जावेद साहब होल्ड कीजिएगा जरा, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। हेलो, आई थिंक आई लॉस्ट दिस कॉल। somebody is calling me from this number for long time और आपकी मैं कॉल मिस कर रहा हूँ, प्लीज दोबारा कॉल कीजिए। I'll make sure that I answer your call. हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जावेद साहब बोलिए, सॉरी जी। बात मैं मुख्तसर सी करूंगा जी। तभी इन्होंने कहा है कि हम सब शहरी हैं पाकिस्तान के। आपको पता है जमात अहमदिया के बारे में क्या होता है जी, और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे कैसी कैसी गालियां दी जाती हैं, तो इंसाफ तो है नहीं जी। और सेम हिंदू बरादरी, ईसाई जो हमारे भाई हैं और दूसरे कई हैं, हम सबके साथ यही होता है। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात जावेद साहब। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आप होल्ड पे रखिएगा जरा, होल्ड पे रखिए, कॉल लेकर वापस आता हूँ। जी सैमसंग, आवाज आ रही है भाई? जी आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, बोलिए आपका नाम। अब आवाज आ रही है? मैं नासिर जैदी बोल रहा हूँ। जैदी साहब, जहीर नसीब बोलिए। जी जी जी, सैमसंग भाई आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, आलम इस्लाम में इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो रसूलुल्लाह की जात को भूल गए। उन्होंने, उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, कूड़ा फेंका गया और उनकी सुन्नत उन पे अमल नहीं कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, इतने वायलेंट हो गए हैं कि
یعنی ہندوؤں کو بھی نہیں بخشتے, کرسچنس کو بھی نہیں بخشتے, مسلمانوں کو بھی نہیں بخشتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی شہادت کے بعد, انتقال کے بعد ان کی آل کو مارا, قید بند کیا, صحبتیں دی. یہ وہ لوگ ہیں, انہیں کم از کم سبق لینا چاہیے. اسلام کیا کہتے ہیں پیار کا مذہب ہے, اور پیار کی طرف انہیں چلنا چاہیے, رسول اللہ کے پیغام لے کے چلنا چاہیے. آج بڑی اچھی کالیں آ رہی ہیں آپ کے پاس, بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں, پیار کا پیغام دے رہے ہیں. بہت شکریہ, اور بہت پیار کا پیغام دے رہے ہیں, اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اس کا حصہ بننا انشاءاللہ. زیدی صاحب بہت شکریہ, یہی پیغام تھا. بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو سر. ہیلو, جی سر. جی 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 جاوید صاحب. جی اچھا جاوید صاحب, ہاں جی, آپ نے جو کہا وہ درست ہے. احمدیہ, یہ پیچھے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے مجھے, جی آواز آ رہی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ سے, اگر وہ بند کر دیں تو. جی بند کر دیں. جی جاوید صاحب, آپ نے احمدیہ کمیونٹی کے بارے میں بتایا, رائٹ, کہ ان کے, اور یہ درست ہے, آئی ایگری ود دیٹ, کہ ضرورت اس بات کی ہے جاوید صاحب کہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہو گئیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیے, باتیں کرنا جو ہے وہ سستا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن عمل کی باری ہے, مسئلہ سارا عمل کا ہے. اب اگر دیکھیے, میرے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہے جاوید صاحب, so many calls, اب میں کی ناٹ ٹیک آل دا کال. زرداری صاحب, آپ کی کال دوبارہ آ رہی ہے, پلیز ذرا تھوڑی دیر میں کال کیجیے گا. جاوید صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ناصر زیدی صاحب نے, اکرام صاحب نے, شبیر صاحب نے, مسز آصف نے خوبصورت کالز کی, اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ ریڈیو پروگرام پیغام کے جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا پیار ہے, ان کے دل اتنے خوبصورت ہیں. لیکن سوال یہ ہے جاوید صاحب کہ کہتے تو سب ہیں کہ یہ ظلم کرنا جائے, لیکن مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, دوسری طرف جہاں پر اس چیز کے بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر بولا نہیں جاتا. بولنے کی, وہاں پر بولا بھی نہیں جاتا اور عمل بھی نہیں کیا جاتا. پاکستان میں اب دیکھیے, کچھ سال پہلے سلمان تاثیر ایک منسٹر تھے, گورنر, ان کا قتل ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر مجھے یاد ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ڈر کے مارے تیار نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. اب دیکھیے, اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے جاوید صاحب, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ شرمناک بات آپ کو بتاؤں میں؟ بولیے. ابھی کل ہی ARY پہ, پاکستان کا جو چینل ہے, جی, وہاں ایک ٹاک شو سن رہے تھے, اس میں یہ کہا ہے, انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جب ہم لوگ خود ظالم ہو گئے ہیں عوام, جی, تو حکمران تو ظالم ہونے ہم تو مسلط کر دیے گئے, تو ظالم ہم خود ہیں. بالکل. جب تک یہ آپ نے 100% پتے کی بات کی ہے, اینڈ یہی سوچ میرے ذہن میں آتی ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں خدا ان کے اوپر ویسے ہی حاکم مسلط کر دیتا ہے. بالکل, ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. جی, یہ بائبل میں بھی ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, اس سے پہلے لکھا ہے. بائبل میں آپ دیکھیے کئی ہزاروں سال پہلے یہی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جاوید صاحب, یوں ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں, اور یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو تاکہ ہم عبرت حاصل کریں, اس سے خدا کا واسطہ ہے عبرت حاصل کریں. پچھلے 2-3 ہفتے پہلے جاوید صاحب آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں کورٹ میں دھماکہ ہوا تھا, رائٹ, خود کا حملہ ہوا تھا, اور اس میں ایک جج کی ہلاکت ہو گئی تھی, اور اس کے ساتھ ہی کئی وکلا جو ہے وہ بھی, ان کی بھی ہلاکت ہو گئی تھی, رائٹ, اور بہت سے لوگوں کی بھی. اچھا, اب میں نے جب یہ سوچا, اچانک میرے ذہن میں واقعہ آیا سلمان تاثیر کا. آپ کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو کہ اس وقت جب وہ جو جس شخص نے ان کو قتل کیا تھا, میرے ذہن سے دیکھیے نام نکل گیا ہے, قادری, ممتاز قادری, انہی وکلا نے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا. اینڈ آئی واز اسٹونشڈ کہ ایک شخص ماورائے عدالت سے باہر ایک انسان کو قتل کرتا ہے, اور وہ ہمارے ملک کا ہیرو بن جاتا ہے. پھول بنائے گئے تھے جناب, پھول پہنائے گئے تھے, انہی وکلا نے پھول پہنائے تھے. اور اب دیکھیے انہی وکلا کے ساتھ
रावलपिंडी में अदालत में क्या हुआ। मैं नहीं कहता कि उन सारे वकला ने करवाए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जुल्म के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, कल आपके घर में भी वो आ जाएगा और कोई और आपके लिए आवाज उठाने वाला नहीं होगा। ये बड़ी इबरत की बात है कि एक कातिल को, जो एक इंसान को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के कत्ल करता है, हीरो बन जाता है, तो उस मुल्क पर हम खुदा की बरकत की क्या तवक्को रखेंगे। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे और हमारे प्रोग्राम को सुनते रहा करें। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी सुलेमान। जी सुलेमान साहब बोलिए जरा, बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा जल्दी कर दें तो अच्छा है, माजरत के साथ। जी मेरा आपसे सवाल है सैमसंग, आपका बैकग्राउंड कराची से है ना तलक? जी सर, कराची से ताल्लुक है मेरा। जी, अब देखें कि आए दिन अगर कराची में कत्ल वारत होती है जी, आपका दिल जो है ना वो दुखता है या नहीं दुखता है? डेफिनेटली दुखता है, डेफिनेटली दुखता है, रोता है। बैठिए तो इंसान है कि जो है ना, अगर आप सामने रखेंगे कि इंसान, देखिए मजहब जो भी है, जिस कैटेगरी के भैया है कि जो वहां पे के रह रहे हैं, बसीयत इंसान है कि जो है ना, हमारे में इंसानियत अगर खत्म हो जाएगी जी, तो फिर तो एक जो है ना एक दूसरे का साथ नहीं देने लगेंगे। सही। देखिए अगर एक जो है ना कोई हॉस्पिटल में है तो किसी को ब्लड की जरूरत है, तो एक जो है ना सामने बंदा जाए कि पहले एक जो है ना सोचे इसकी जात क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका फिरका क्या है जी। ये तो पहले एक जो है ना सोचना तो ये चाहिए कि मैंने इसको बचाना है। सही, डेफिनेटली। पाकिस्तान में ये चल रहा है कि जो है ना बचाना नहीं है, कि जो है ना सोच रहे हैं कि जो है ना फलां किस बात का, फलां किस एक जो है ना कैटेगरी का मुसलमान है, या एक किस रिलीजियस से तलक रखता है, उसमें एक जो है ना लगे हुए हैं आज तक। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। आई कैन फील द कंसर्न और द पैशन इन योर वॉइस। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको बरकत दे। हेलो 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 जी, आप ऑन द एयर हैं, बोलिए, आपका नाम? जी मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र साहब बोलिए। हाँ जी सर जी, मैं सिर्फ यही बोलना था कि आपका प्रोग्राम ना जब जा रहे होते हैं संडे को ना, जरूर सुनी रहे, बहुत अच्छा लगता है। थोड़े व्यूज जो पर्सनल होते हैं ना, बड़े न्यूट्रल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आई जस्ट like your program, it's a good one. जी सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू। खूबसूरत कॉल्स के लिए, देयर सो मेनी कॉल्स कमिंग टुडे, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। आई थिंक जरदारी साहब आपने ये सारा काम शुरू किया आपकी कॉल ने, पर आई थिंक दैट वाज गुड। आप हमें कॉल कर सकते हो, रैप अप शॉर्टली आवर प्रोग्राम। अगर आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं जरूर दीजिए। जावेद साहब, आपके कमेंट्स के लिए, शबीर साहब, इकराम, आई कैन नॉट से ऑल द नेम्स, आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। और मुझे खास तौर पर ये खुशी हुई है कि रेडियो प्रोग्राम पैगाम के जो सुनने वाले बहन भाई हैं, उनके दिलों में जो है वो इंसानियत की मोहब्बत जो है वो मौजूद है। सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि उसके लिए एक तड़प भी मौजूद है। और here's what you can do. जरदारी साहब, आपकी कॉल दोबारा आ रही है, लेट्स सी। हेलो जरदारी साहब। जी, वो मैं इकराम भाई की बात का रिस्पॉन्स करना चाह रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम थर की बात को इग्नोर कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल वहाँ फेलियर था गवर्नमेंट का, बिल्कुल फेलियर था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी में बहुत उथल पुथल हुई है। मैं ये बिल्कुल, ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि मसला ये है। साहब होल्ड कीजिएगा, जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम सर? हेलो, आपका नाम जी? हाँ जी, जुबैर बोल रहा हूँ। आपने कहा था कि दोबारा कॉल करें। अच्छा, हाँ जी जुबैर साहब, देखिए अब मेरे ज़हन से निकल गया, मैं क्यों सोचने दीजिए, क्योंकि इतनी कॉल्स आई हैं। लेकिन आपका शुक्रिया। चलो कोई गल नहीं, फिर इंशाल्लाह मैनू याद करन दो मैं कि हाँ, अच्छा, राइट। सी जो है एक, हाँ राइट, आई वांट टू टॉक टू यू जुबैर साहब। आपने कहा कि जो मुसलमान है वो उनकी तरह नहीं बनना चाहिए, लश्कर झंगवी वालों की तरह, राइट? आपने ये कहा, राइट? या लेकिन प्रॉब्लम ये है, आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। मसला ये, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। वो आपको कहते हैं आप मुसलमान नहीं है, कोई कहता है वो मुसलमान नहीं है, कोई कहता है वो मुसलमान। तो ये एक ऐसा लगता है कि चूचू का मुरब्बा एक खिचड़ी बनी हुई है कि सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। कोई कहता है ये
अगर आप लश्कर झंगवी वालों से पूछेंगे, अलकायदा वालों से पूछेंगे तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई अच्छा मुसलमान ही नहीं है, सारे लोग बाकी काफिर हैं, है ना। तो मसला ये है अगर ये मुसलमान थे, आप सुने, आप ही इंसाफ कर दें कि करबला में इन्होंने क्या किया, वो भी तो मुसलमान थे ना। अगर उसमें शहादत देने वाला तो एक क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन मैंने पढ़ा है, क्रिश्चियन था जिसने ऐन वक्त पे क्रिश्चियन था, उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पीछे शहादत कबूल कर ली। इंसाफ जब बात करते हैं ना तो वहां मेरी जान जाती है, जान को खतरा होता है। तो वो इसीलिए सुलेमान तस्वीर को क्यों मारा गया, कि उसने इंसाफ की बात की है जी, तो क्रिश्चियन का साथ दिया तो उसकी जान चली गई है। राइट, दैट्स राइट। ये और ये क्या ख्याल है? जी डेफिनेटली जान देनी पड़ती है जी, आग पे बोले तो जान देनी पड़ती है। ऑन दैट आई एग्री। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कि आपने दोबारा वक्त दिया हमें। खुदा आपको बरकत। जरदारी साहब जी साईं बोलिए। भाई परवेज मुशर्रफ के टाइम पे सऊदीज ने और अमारात ने अरबाब गुलाम रहीम को वजीर आला इसलिए बनवाया कि वहां पे वहाबियत सिंध के अंदर फैलाई जाए और इंतहा मदरसे खुले और फंडिंग होती है। मैं खुद गवाह हूं इसका कि 80s और 90s में साइकिल पे आने वाले मुल्ला हजरात पंजाब से स्पेशली कराची के प्लाटों पे कब्जे करके उन्होंने वहां बड़े बड़े मदरसे और अंदरूनी सिंध में मदरसे बना लिया, अपने लैंड क्रूजरों में घूमते। ये तो मामला है। अब मसला ये है कि किस तरह से सिंध जो है को ये कंट्रोल करना चाह रहे कि ताकि वहाँ सूफीज़्म है, वहाँ लोगों में टॉलरेंस है, वहाँ बर्दाश्त है, रिलीजन एक्सट्रीमिज्म नहीं है। तो इस वक्त ये हाल हो रहा है कि इंडिया की बॉर्डर के ऊपर फोकस कर रहे हैं खासतौर पे हमारे अरब हजरात, और अमन इसीलिए नहीं होने देते कि वहां पे और मदरसे लगाए जाए। अभी थर के कहत में ये हाफिज सईद जैसे वहां जाके वहां अपना लोगों को जो इमदाद के नाम पे पता नहीं क्या फसाद कर रहे हैं जी। जरदारी साहब शुक्रिया आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपकी राय आई विल गिव माय कमेंट्स आल्सो, लेकिन आपकी जो राय होती है वो भी सुनना जरूरी है, जो हमारे बहनों भाइयों की जो राय होती है। आपका शुक्रिया। लेकिन जरदारी साहब एक सवाल जहन में आता है, आपने कहा कि मौलवी हजरात साइकिल पर आए और आज लैंड क्रूजर चला रहे हैं, राइट। सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कहां से आता है? अगर लैंड क्रूजर दिया तो किसी ना किसी ने दिया ना पैसा उनको। ये सऊदी ये वहाबी दे रहे हैं ना, इनको बेधड़क पैसे दे रहे हैं। सुन्नी और शिया का तो कोई मसला ही नहीं था, सदियों से हम साथ रह रहे हैं। ये जब से ये किंग ये अपना अब्दुल्ला बला या ये आले सऊद जब से सऊदी अरबिया में आया है, वो रसूल को आम इंसान मानते, जबकि आप अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कितना ऊपर मानते। इसी तरह से शिया और सुन्नी जो है हुजूर सल्लम को नूर मानते हैं, ये तो नूर मानते ही नहीं है। यही तो फंड है, यही तो मसला, यही से तो प्रॉब्लम हो रही है पूरे पाकिस्तान में जी। जरदारी साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर पैशन, फॉर योर ज़ील। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू जी, शुक्रिया, थैंक यू। तमाम कॉल्स के लिए बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके साथ ही वापस आते हैं एंड विल रैप अप द प्रोग्राम। तेरे राह वाले अच्छा सदारण लगियां, ये शैतान ने जनानू अजे बच्चिया, शैतान ने जनानू अजे बच्चिया के पानी विच सच दसिया, जेड़े वसदे दूर रब तो शैतान नाम विच वसिया, शैतान नाम विच वसिया, शैतान नाम विच वसिया। चंगे काम कार बंदे बंदे काम छड्डदे, माले वालिया मंगाती कर सकिया बिना यसू तो, माले वालिया मंगाती कर सकिया ते पानी विच सच दसिया, जेड़े वसदे दूर रब तो
विच वसिया शैतान ना विच वसिया। और सामईन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। आखिर में द कंक्लूजन इज दिस। बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी बातें बनाने की इंतहा नहीं है। बाइबल हमें यह भी बताती है, हज़रत सुलेमान की किताब उनकी मार्फत, कि बहुत पढ़ना भी ज़हन को थका देता है। बहुत बातें सुनना, बहुत बातें करना भी ज़हन को थका देता है। इंतहा नहीं है, लेकिन जरूरत है बातें करने की, डेफिनेटली। लेकिन एक चीज मैं समझता हूं जिसकी जरूरत है, वो ये कि बातों की बजाय अब अमल का वक्त है। अमल नहीं होता, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अमल कैसे हो सकता है। और यहां पर जो है हम एक चीज को भूल जाते हैं, वो ये कि इंसान जो है वो अपनी ताकत से, अपनी अक्ल से, अपनी कोशिश से एक खास हद तक पहुंचता है। द प्रॉब्लम इज दिस, वो लोग जिनका खुदा के साथ रिश्ता नहीं होता, उनकी जिंदगी में शैतान अमल करता है, जैसा इस गीत में भी आपने सुना। जो खुदा से दूर होते हैं उनकी जिंदगी में शैतान अमल करता है। अब अक्सर हम मजहब को खुदा के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये ऐसा दुरुस्त नहीं है। बहुत से लोग बहुत से मजहबी हैं, लेकिन खुदा उनके दिल में नहीं है। और यहां पर लिखा है बाइबल में, मसीह यीशु ने कहा कि ये मजहबी लोग वो हैं जो भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज बड़े बनाते हैं, अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफतों और में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां चाहते हैं। वो अपनी नमाजों को लंबा करते हैं, चौक में खड़े होकर इबादत करते हैं, सबके सामने नमाज पढ़ेंगे। ये बाइबल हमें बताती है। It's written here, right in the Bible, the words of Jesus. And we are seeing, problem is this, God is not in the picture. इंसान गुनहगार है, इंसान की गुनाह आलूदा फितरत ने प्रॉब्लम खड़ी की है। जिन लोगों का खुदा के साथ रिश्ता उस्तवार होता है, वो मजहब से ऊपर निकल जाते हैं। जब तक आप अपने मजहब की शनाख्त लिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम किसी ना किसी सूरत में होती रहेंगी। जब आप खुदा को पहचानेंगे, जब आप खुदा के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी सोच बदलेगी। और खुदा के साथ रिश्ता उस वक्त तक उस्तवार नहीं हो सकता जब हम अपने गुनाहों से तौबा ना करें, अपने दिल के अंदर झांकें और खुदा मेरे गुनाहों को मुआफ कर। और खुदा अपने रहम में, अपने फजल में उस गुनाह को मुआफ करता है, कफारा देकर, फिदिया देकर। अगर वो ऐसे ही मुआफ कर दे तो फिर वो इंसाफ पसंद खुदा नहीं है। जब अपने गुनाह का इकरार करते हैं, खुदा आपके गुनाहों को मुआफ करता है उस फिदिये की वजह से जो उसने मसीह यीशु में सलीब के ऊपर दिया है। आपका खुदा के साथ रिश्ता उस्तवार होता है, आपकी जिंदगी बदलती है, आप खुदा को पहचानते हैं, आप उसको देखते हैं, वो मुसलमान है नहीं, वो खुदा का बनाया हुआ इंसान है। आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। बाइबल हमें बताती है जितनों ने मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक दे दिया। हम सब खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं खुदा की मदद से, अपने गुनाहों का इकरार करके, उसके साथ रिश्ता उस्तवार करके, थ्रू जीसस क्राइस्ट। दैट्स व्हाट माय सॉल्यूशन इज। अनलेस वी डू दैट, यू विल हैव दिस प्रॉब्लम्स। लेकिन शुक्रिया तमाम कॉल्स के लिए, खूबसूरत दिलों के लिए। रेडियो प्रोग्राम पैगाम को सुनते रहा करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। प्रोग्राम के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 1-888-888-711 जीसस केम हियर एंड जीसस इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस, सुलह का शहजादा। Unless you have the Prince of Peace, the peace will not be established. That's what we believe. Ask him to come into your heart. You will see the difference. You may hesitate. You may have a fear of that.
but try to overcome it and ask Him to come into your life. Talk to God. Ask Him to forgive your sins in the name of Jesus. You will see a miracle happening in your life. I believe it happened in my life. अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे. पत्थर वाला दिल कट दिल मास वाला कौन कहना माफ कर मैनू रब सच्चा कहना माफ कर मैनू रब सच्चा ते बाणी विच सच दसिया जेड़े वसदे दूर रब तो शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया तेरे राह वाले अखा सदा रहन लगियां के शैतान ने जनानू अजे दसिया शैतान ने जनानू अजे दसिया ते बाणी विच सच दसिया जेड़े वसदे दूर रब तो शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया सारे लहर ते विरोध दिल विचों कट दे चंगे काम कर बंदे बंदे काम छੱਡ दे माले वालिया मंगा की कर सकिया बिना यीशु तो माले वालिया मंगा की कर सकिया ते बाणी विच सच दसिया जेड़े वसदे दूर रब तो शैतान नाम विच वसिया शैतान नाम विच वसिया